दोहरा प्रात सोच मज्जन करे, अलंकार को तार। अगले दिन अमृत वेले उठ के महाराज जी ने इशनान पान किया, अपनी नित किरिया जो पातशाह जी की नितनेम की साधी है, और गरीब नवाज जी ने सोहने अलंकार गहने आभूषण शरीर ते धारण कीते हन। हीरे मुक्ता गोल जे सोहत सेत उदार। आहा हीरियां ते मोतियां नाल जड़े हुए गहने वो महाराज जी ने शरीर ते धारण कीते ने, और चिट्टे रंग दे वस्त्र गुरुदेव ने शरीर ते धारे हन। निशानी चंद सेत तरे दस्तार सिर जामा गर सेता। अज पातशाह जी ने सीस उत्ते जिहड़ी दस्तार है वो चिट्टे रंग दी धारण कीती है, ते चिट्टे ही रंग दा चोला कलगीधर पातशाह जी ने शरीर ते पाया है। सेत दकूल सफूल सित कछ सेत समेता। ते कहंदे चिट्टे ही रंग दा मोढे दे उत्ते जिहड़ा महाराज जी अपना दकूल रखदे ने वो भी चिट्टे रंग दा है, तेड़ कछहरा भी चिट्टे रंग दा है। उडगन में पूरन ससी जिम सेत सुहावे। कहंदे जिवें तारियां दे विच पुन्नियां दा चंद्रमा चिट्टे रंग दा वखरा शोभदा ना, इदां कलगीधर पातशाह जी महाराज जी चिट्टे रंग दे वस्त्र शरीर ते, चिट्टे रंग दा दस्तारा, चिट्टे ही रंग दा मोढे ते परना महाराज सच्चे पातशाह जी दे है, और तेड़ कछहरा भी चिट्टे रंग दा है। इदां जापदा जिवें तारियां विच पूर्णमाशी दा चंद्रमा शोभ रहा होवे। तिम बैठे विच सभा के सेवक मन पावे। महाराज जी अपने सारे सिखां दी सभा विच आके बैठे हन, सारियां सिखां दे मनां नूं महाराज जी दे दर्शन भाउंदे हन। पीत निकट एक सभा के नित लेपे सोई। जिथे महाराज जी बैठे सी ना दीवान विच, बिल्कुल उत्थे नाल ही एक कच्ची कंध सी, ते जदों महाराज जी ने उत्थे बैठना हुंदा सी बकायदा उहनूं रोज लेप कीता जांदा सी एक सिख वल्लों, क्योंकि कच्चियां कंधां जां जिहड़े कच्चे विहड़े वगैरह हुंदे सन उन्हां नूं लेपण कहीए लेप कीता जांदा सी, मिट्टी बना के जां परोला मार दिता, परोला भी कह दिंदे हन, वो नाल परोला मार के, क्योंकि पक्कियां थावां नहीं सन हुंदे, बहुते फर्श वगैरह नहीं सन हुंदे, ते उहनूं लेप करके ते फिर उत्ते परोला इदां मिट्टी दा फेर के कपड़े जे दे नाल उहनूं सोहणा बना दिता जांदा सी। महाराज जी जिथे बहिंदे सी नाल ही कच्ची कंध सी, ते उत्थे एक सिख रोज उहनूं लेपण वास्ते आउंदा सी। गुर आगे ने लिपी सो आहे पहलोई। अगे वो रोज सतगुरु जी दे समय तो पहला ही ना, जदों महाराज जी आउंदे सी, महाराज जी दे आउण तो पहला ही लेप कर दिंदा सी। अज वो थोड़ा जा लेट हो गया, कलगीधर जी पहला आ गए। तो प्रभु बैठे लिपत जै सिख की कारे। महाराज जी आके बह गए, ते वो लेट आया होया सी, इस करके उहदा अद्धा क काम रहिंदा सी, अद्धा क लेप कर चुका सी, कंध नूं अद्धा क रहिंदा सी, ते अगे पहला कर जांदा सी। अज कलगीधर जी पहला आ गए ते वो लेट आया, अद्धा क लेप कीता सी, पर महाराज जी उहदे लेप करदियां करदियां भी आके बैठ गए। उते समीपी अल्पई सेवक परवारे। महाराज जी नाल कोई बहुता वड्डा इकट्ठ नहीं सी सिखां दा, 15-20-25 सिंह जेड़े सन वो महाराज जी दे नाल सन। लीपे हाथ संभार के बो शीघ्र करंता। वो जेड़ा लेपणी सिख सी लेप करन वाला, ओदी ड्यूटी सी लेप करना। वो जदों कंध लिपदा सी ना, वो बड़ी नाले ते संभाल के करदा भी छिट्टे ना पैण, नाल ही बिल्कुल कुछ दूरी ते महाराज जी सन, संभाल के लिपदा, फिर काली भी करदा भी छेती छेती नवेड़दे आ गुरु साहब जी आ गए हन। पई देर और समझ के गुर ते डर पंता। मन ते डरदा भी मेरे कोलों मैं लेट होया, सतगुरु जी तां अपने टाइम नाल आए ने, अज मैं लेट होया, ते मन विच डरदा भी आ भी छेती छेती नवेड़ के काली दे नाल जावां।
ਪਹੁੰਚਿਓ ਹਾਥ ਬਚਾਏ ਉਠ ਪੁਨ ਛੀਟ ਤੁਰੰਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੂਤ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗਰ ਜਾਮਾ ਸਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੈ ਪਰੀ ਪਿਖੰਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਝਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਝਾੜਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਤਕਾਲਈ ਇਸ ਭਾਂਤੀ ਉਬਾਚਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੇ, ਉਠੋ ਲੇਪਨੀ ਸਿੰਘ ਕੈ ਇਕ ਹੱਥੋਂ ਤਮਾਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਬਈ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਰੋ ਇਹ ਲੇਪਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਲੇਪਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਨਾ ਇਸ ਕੋ ਉਠੇ ਬਹੁ ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਟ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਣ ਕਟਾਣ ਵਾਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, 2 ਕੁ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ 2, ਕਿਸੇ ਨੇ 4, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਤੇ ਤਮਾਚੇ ਸਭਨੋ ਤਿਸ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਤਮਾਚੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਭਇਓ ਬੇਸੁੱਧ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਕੋ ਤੋ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁ ਮਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਤਨਕ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠੋ, ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਮਾਂਚਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਾੜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੋ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਣ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੋ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੋਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੁਖਾਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ। ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਮਾਈ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਈ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਪ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਦ ਅਧਿਕ ਜੁਤ ਜਾਣ ਕੈ ਪੁਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ
ਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ ਮਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉੱਠੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਦਪ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਸਿੰਘ ਸਭ ਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਕੇਸਨ ਪਰ ਕਰ ਤਲ ਹਤੇ ਕੀਏ ਬੁਰਾ ਬਡੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਪੇੜ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਲਾ ਲਈ। ਜੇ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਚਪੇੜ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ। ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੁਕਰਮ ਭੈੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਵੋ ਆਪਣੀ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘੋ, ਤਾੜੇ ਕਰ ਜੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਣੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਰੀ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਲਖੀਏ ਸਭ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਕੀਨ ਅਨਰਥ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡ ਕੇਸਨ ਪਰ ਮਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ। ਅਰ ਤੁਮ ਪਾਖੋ ਤਿਮ ਕਰਿਓ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਨੀਏ ਹਮ ਕਿਓ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕਰ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਵੀ ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਪਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਥੋ ਜਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਉਭਾਰੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੁਤੀਏ ਕੋ ਹਟ ਰਹਿਨ ਥੋ ਇਸ ਬਿਦ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ 20-25 ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 10-10 ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਪਇਓ ਜਿਮ ਕੀਨ ਬਖਾਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਮ ਕਰਬੋ ਬਨ ਆਵਈ ਤੁਮ ਸਭ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲੇਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਲਪ ਗੁਨਾਹੀ ਜਾਨੀਏ ਹੋਈ ਬੋ ਮਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਐ। ਇਹ ਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੋ ਤੋ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਮ ਭਲਾ ਨ ਕੀਨੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੋਏ ਗਈ ਇਮ ਨੇਤ ਇਹੋ ਵਦ ਇਸ ਪਰ ਚੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤ ਨਾਲੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਭਾਵਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੋ ਤਨੁ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕਰ ਅਰ ਖਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਨਾ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਵੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਧੀਕੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਵੇ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਤੂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਨੈ ਕਛੂ ਸੁਨਾਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਥੱਲੇ, ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦੀਏ ਇਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਧੌਣਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਪਿਖ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਭਨਿਓ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ? ਮਾਨੇ ਤਬ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਔਰ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਵੱਡ ਦੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮਤਲਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਧਰਿਓ ਲਖੀਅਤ ਸਿੱਖ ਰੂਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰ ਕੋ ਨਿਜ ਤਨੁ ਜਾ ਲਿਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਖਰੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਨਿਹਾਲ ਪਾ
ਸਿੱਖਾ ਸੁਨ ਲੀਜੈ। महाराज जी कहते सिखा तू निहाल, तू गुरु का वचन पालिया है, गुरु के वचन की पालना कीती है, तू निहाल है। गुर हजूर सिੱਖੀ रखी सब मैं परखी जै। सारियां दी परख विच तू सिੱਖੀ रख विखाई है। अज तू भाई लहने वाली अवस्था नू प्राप्त होया। उठ बोलियो सिख लेपनी सिख तनु जा जोई। उस वेले वेखो वो लेपनी सिख किन्नी ओदे अंदर भी निमरता, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੋਕੋ ਉਚਿਤ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭਗਨੀ ਮਮ ਸੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਲਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣਾ ਵਰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ